Students, we are currently we are seeing light lesson, right? For past two classes we have been seeing light lesson. In light, what all we have seen, how we are able to see an image, what is the incident light, how is the light is getting reflected, how are we able to view an object, all that we have seen. We have also seen. Okay, now what we are going to see is the organ which is helping us to see an object. You all know the organ which is helping us to see any object, anything to be visualized is eyes. Okay, we have two eyes which is helping us to see this beautiful world. Okay, now we are going to see in detail about this anatomy of eye, how it is looking, and what are the that is how an eye is able to capture the image, what are all the parts in it, all that we are going to see. Okay, so this is the picture of an eye. This is how an eye looks like. Okay, here what you have to see is eye has an outer, it is having an outer coat which you will be able to see, which is in white color. It is roughly spherical. It is not completely spherical, but it is roughly spherical in shape. Okay, so the outer, it has an outer coat which is tough, which is given in such a way that it protects the eye. That is the reason, because you have an outer coat which protects your eye. That is the reason, even when you have any dust or anything, it protects the eye from entering into the inside the eyes. Okay, the outer coat which is tough in front of the eye is called as cornea. You can see on the front part it is called as cornea. Okay, which is very thick, which helps to protect the eye. Behind the cornea you can see a dark muscular structure which is called as iris. It is dark color. You can see the picture. Outside is in white color, the inside is in colored. It is dark colored. Okay, it is called as iris. Okay, inside that iris you can see a very small opening. Okay, you can just see here, inside the iris there is a small opening which is called the pupil. This is called as pupil, which is in black color. Actually you can see it is in black color, which is called as pupil. The size of the pupil is controlled by iris, because iris is surrounded by pupil. And the pupil சுத்தி iris இருக்கதால அந்த சைஸை வந்து iris தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஓகே, அதாவது ஐரிஸ் தான் வந்து கண்ணோட கலரை வந்து கொடுக்கறது. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் பீப்புள் வில் ஹாவ் ப்ரௌன் ஐஸ், சம் பீப்புள் வில் ஹாவ் ப்ளூ ஐஸ், க்ரீன் ஐஸ்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. அதை எப்படின்னா அந்த ஐரிஸோட கலர் தான். ஐரிஸோட கலர் என்ன இருக்கோ அதை டிஃபைன் பண்ணி தான் அவங்களோட ஐஸோட கலரை சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இந்த அதர் திங்ஸ், அந்த அதாவது அவுட்ரு அந்த கார்னியா அதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே ஒயிட் கலராக தான் இருக்கும். இந்த ஐரிஸோட கலர் வேரிஸ். இட் வேரிஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஜீன் அண்ட் ஆல் தட். ஓகே, ஸோ when a person is having green eyes அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா it is defined by this iris. ஐரிஸோட கலர் வச்சு தான் வந்து க்ரீன் கலர் அப்படின்றத சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ த ஐரிஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் தட் இஸ் என்டரிங் இன்சைட் த ஐ. ஒரு கண்ணுக்குள்ளே எவ்வளோ வெளிச்சம் போகுது அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது இந்த ஐரிஸ் தான். ஸோ ஐரிஸ் ஹேஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் ஜாப். ஓகே, இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷன் டு பி டன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிஹைண்ட் பியூப்பிள் இருக்கு இல்லையா, இந்த பியூப்பிள்ன்றது ஒரு நடுவில் ஒரு பிளாக் கலர் ஒரு சின்ன லேயர் இருக்குது. அந்த பியூப்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது பின்னாடி தான் ஐஸோட லென்ஸ் இருக்கும். அந்த லென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் திக்காக இருக்கும். யூ கேன் சி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்குது. அதுதான் நம்மளோட கண்ணோட லென்ஸு. ஓகே, ஸோ அந்த கண்ணோட லென்ஸ் பிஹைண்ட் த பியூப்பிள் யூ ஹாவ் த லென்ஸ் ஆஃப் த ஐஸ். இந்த லென்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த லைட் ஆன் தி பேக் ஆஃப் த ஐ. இது என்ன பண்ணும், அது அந்த பேக் ஆஃப் த ஐக்கு நம்மளோட அந்த லைட் ரேஸ் உள்ளே படுது இல்லையா, அதை வந்து பேக் ஆஃப் த ஐக்கு கொண்டு போகும். த்ரூ வாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டினா. தேர் இஸ் அ எல்லோ கலர் லைனிங் விச் யூ கேன் சி. அந்த ரெட்டினா மூலமாக இட் டேக்ஸ் டு த பேக் சைட் ஆஃப் தி ஐ. அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய அந்த ரெட்டினாவில் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் நர்வ் செல்ஸ். யூ கேன் சி சம் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். அது எல்லாமே வந்து நர்வ் செல்ஸ். இந்த நர்வ் செல்ஸ் மூலமாக it gets this sends the sensation to the brain. அந்த பிரெயினுக்கு எப்படி சென்சேஷன் அனுப்பும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ ஆப்டிக் நர்வ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் நர்வ்ஸ்க்கு வந்து பிரெயினுக்கு கனெக்ட் ஆகும். அது மூலம் தான் இந்த சென்சேஷன்ஸை அது பிரெயினுக்கு கொண்டு போகும். இந்த ஆப்டிக் நர்வில் 2 kinds of cells are there. Okay, 2 kinds of cells are there. One is cones, one is called as rods. கோன்ஸ் ராட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, கோன்ஸ் வந்து பிரைட் கலர் லைட்டை இட் இஸ் சென்சிட்டிவ் டு பிரைட் லைட்.
ஓகே. அண்ட் ராட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் சென்சிட்டிவ் டு டிம் லைட். ஸோ நமக்கு வந்து லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று பிரைட்டாக இருக்கும் இல்லை டிம்மாக இருக்கும். ஸோ ரெண்டு வகையான லைட்டை டூ டிஃப்ரெண்ட் நர்வ்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஏபிள் டு கேப்சர் அண்ட் சென்ட் த சிக்னல் டு த பிரெயின். ஓகே. அண்ட் ஒன் மோர் திங் வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் அட் த ஜங்ஷன், அதாவது ஆப்டிக் நர்வ் இருக்கு இல்லையா, ஹியர் யூ கேன் சி த ஆப்டிக் நர்வ். ஓகே. அண்ட் ரெட்டினா இருக்குது. இந்த ரெட்டினாக்கும் ஆப்டிக் நர்வும் அதாவது ஒன்றாகிற அந்த மீட் ஆகிற இடத்துல ஜங்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே சென்சரி செல்ஸே கிடையாது. ஸோ அங்கே சென்சரி செல்ஸ் எதுவுமே இல்லாததால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து உங்களால் விஷனே இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளைண்ட் ஸ்பாட். ஓகே. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளைண்ட் ஸ்பாட். இதோட அதாவது இது எப்படி பிளைண்ட் ஸ்பாட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா there is an activity which is given in book page number 206 16.9 அந்த ஆக்டிவிட்டியோட நம்பர். வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. ஆன் யுவர் ரைட் சைடு யூ புட் அ கிராஸ் மார்க், ஆன் யுவர் லெஃப்ட் சைடு வந்து ஒரு டாட் பிளாக்ல வைங்க. அந்த பேப்பரை ஒரு நார்மல் டிஸ்டன்ஸ், ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ 25 சென்டிமீட்டர் இஸ் அன் ஆப்டிமல் டிஸ்டன்ஸ் விச் யூ ஹவ் டு கீப் டு சி anything, any major reading அதுக்கு. So when you bring that closer அதை க்ளோஸராக கொண்டு வர you have to close your one eye, ரைட் ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஐ மூலமாக நீங்கள் உங்களோட ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்க இமேஜை வியூ பண்ணிகிட்டே இருங்க. க்ராஸை வியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அது க்ளோஸ் ஆகும்போது யூ கேன் நாட் see that image. ஓகே. தட் இஸ் பிகாஸ் தட் இஸ் தி ரீசன். ஏன் அப்படின்னா அந்த ஆப்டிக் நர்வும் ரெட்டினாவும் ஜாயின் ஆகிற அந்த ஜங்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we don't have சென்சரி செல்ஸ் இல்லாதால அந்த இடத்துல வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் blind spot. This you can sense it, அதுக்கு தான் இந்த activity they have given you. So and you have to understand there are two types of cells. Okay. Cones, rods. Cones வந்து sensitive to bright light and rods to dim light. This you have to know. Next is eye care. So this you would have understood eye வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்கன். ஐ இல்லைனா நம்மளால் எதுவுமே பார்க்கவே பண்ண முடியாது, விஷுவலைஸே பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த ஐயை வந்து ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துக்கணும். ஸோ வாட் ஆல் we have to do? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஃப் தெர் இஸ் அ நீட் ஃபார் யூ டு வேர் ஸ்பெக்ஸ், கண்டிப்பாக யூ ஹேவ் டு வேர் ஸ்பெக்ஸ் போடணும்னு ஒரு கட்டாயத்தில் இருந்தால் யூ ஹேவ் டு வேர். அண்ட் யூ டூ மச் ஆஃப் பிரைட் லைட் அண்ட் டல் லைட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யுவர் ஐஸ். ஸோ நல்ல ஒரு லைட் வெளிச்சம் இருக்கிற இடத்துல இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் டூ மச் பிரைட்னஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் குட். அண்ட் சன் அந்த மாதிரி ஏதாவது பவர்ஃபுல் ரேஸை வந்து டைரெக்டாக கண்ணில் பார்க்குறது இட் இஸ் நாட் குட், இட் வில் ஹார்ம் யுவர் ஐஸ். And you should not never rub your eyes. Anything either dust either pattakku, you should only clean with clean water, fresh water. Okay. And you have to wash your eyes frequently and you have to always read at a normal distance. That is what I told you. So 25 centimeter is an optimal distance. ரொம்ப க்ளோஸராகவும் ரொம்ப தூரமாகவும் இருக்கக்கூடாது. And you have to include lot of fruits and vegetables which are rich in vitamin A. Vitamin A rich fruits அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you have carrot, fruits, green leafy vegetables, egg, butter, cheese, all these things are there. So you have to intake all these things so that your eyes are in good condition for a very long time. Okay. So vitamin A diet is very important for your taking care of the eyes. Okay. Okay. Next what we are going to see is, see, for people who are having eyes, they will be able to read the books, right? Easily they will be able to read the books. So now we have to think for people who doesn't have eyes or from the time of birth they have some problem in their eyes. Okay. Vision impairment irukku அப்படின்னா what are they going to do? How will they read? அதுக்கு தான் what happened, there was that is Louis Braille. Okay. He was a visually challenged person. In the year 1932 he adopted a code called as Braille code. Okay. Which is a common language for people who will not be able to who is not able to visualize. Okay. How was it அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து they can read by touching, touch, read and then write. Okay. They will be able to touch and feel it. It will have raised dots which represent an alphabet. இப்போ வந்து நமக்கு ஏன்னா எப்படி போடணும்னு தெரியும், அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த raised dots இருக்கும், அதை டச் பண்ணி they feel and they understand what is the alphabet. ஓகேவா. each that dots will give will have different alphabetக்கு different அந்த dotsோட structure வேறு மாதிரி இருக்கும். அதை வச்சு they understand and they read.
Okay, so this is by moving the hands from left to right, they read, they will be able to understand the words, punctuations, and all that. So, this is named after Louis Braille, who found this method of reading for visually challenged person. So, to honor him, the name has been given Braille system அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த விஷுவலி சேலஞ்ச் பர்சன்ஸ்க்கெல்லாம் ஸ்கூலில் போய் படிப்பாங்க, அதுக்குன்னே சில பர்டிகுலர் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ் ஃபார் தெம். அங்கே வந்து திஸ் இஸ் ஹவு த எஜுகேஷன் இஸ் கிவன் டு தெம். தே ரீட். ஈவன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டாக வந்து ஈவன் டைப்ரைட்டர் எல்லாம் கூட அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஃபார் த பீப்புள். தட் இஸ் த ரீசன் இன் மொபைல் ஃபோன்ஸ், கீ ஃபோன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு டாட் இருக்கும். they will be able to sense and identify which is the alphabet and all that. Okay, students, with this we are completing the light lesson. Okay, hope you should be clear with all the concepts and all the terms that I've used in this lesson. This is a very simple lesson. You can understand things by observing things in and around you in your day-to-day activities. If there is any doubts, you please come back to us. Okay, in the next class we will discuss. Thank you, children. Okay, please listen to this PPT and understand things. Thank you.